сме тука и што на ваков начин ќе си го представиме проектот во што се работуваме. Пред 2 месеца бевме поканени да се вклучиме на овој проект кој што е регионален, поддржан од Western Balkan Fund и во партнерство со сектор од Албанија, кои што се всушност и идејни носители и дизајнери на овој проект и исто невладина организација од Косово, кои што не поканија да предложиме град и да предложиме замок или тврдина во контекст на идејата која што ќе представиме во формат на виртуелна тура од типот на Google мапи, Google тури 360 врз принцип на 360 степени можност за циркуларно дигитално виртуелно шетање врз низ обработениот проект. Така да минатиот месец дојде една малечка екипа од Албанија која што со циркуларни панорамски фотокамери го обработи структурално целиот објект. Пред да почнеме со прошетка во самата тура, јас би сакала да ги повикам Јехона, главната менаџерка од Албанија, да ни даде краток повед на изборот на турите и локациите кои што се вработени во Албанија и во Косово, а понатаму ќе поканам и Александра Белчуровска, која што е нашиот експерт археолог и историчар на уметност, кој што направи истражување на Скопското кале, создаде текст кој што всушност е интегриран во турата и го преведовме на англиски јазик за да може сето тоа да се заврши. Настоите го да се најде после сезонот? Сега ќе ви кажам, ние за една недела треба да го добиеме и аналогниот и дигиталниот каталог. Меѓу другото ќе објавиме изложбата и се можеме да споделиме со јавност. Добро, ја да се пробувам. Да. Јехона, I invite you to share basics about the roles and the choice of fortresses, castles in Albania and in Kosovo. And because I made a short introduction about the purpose of this project. The purpose is actually very, Balkan affirmation in certain context and the process of collaboration, right? In this case, with focus of medieval fortresses and castles, who, if you start analyze them, they're all 3 of them rich with various archaeological cultural layers. And that's a proof that they dated many centuries ago. So please can you share with us information about Albanian choice and hi everybody. Congratulations on your very nice job. We are very impressive. I don't know if you are understanding everybody or I really want to thank you again, Ivanka, Alexandra, and all the staff for your great job. To have a very big applause from our partners, also from Kosovo and also from Western Balkan funds. What I wanted to relate to this project is the initiative of Western Balkan countries to engage our countries together. Yes. And what better than this project can do these things. How we started. You do remember how we know each other. We started to do another initiative, but it stopped, and we are hoping to continue again. And then there was this call for proposal from Western Balkan countries, and we thought, why not our partners from Macedonia, who are very well prepared in the field of traditional culture, art, and integrated mostly in the field of integrated with the theater and performing theater and yes. performer, but still it is related also with traditional culture. Yes. Then we invited partners from Macedonia, also partners from Kosovo, and we choose 3 fortresses. One of Skopje, as you know, the one of
prison and in Kosovo, and the one in Leja city. They are very much related to each other because of all historical influences, and it is also related. We see that we are three different countries, but very much related to each other. So this is why also Western Balkan Fund, they were very eager to support this project. We have finished everything on time and well prepared. There are a lot of things that should be improved for sure regarding tour and also other things. And I'm hoping that we will continue this collaboration. Once again, big applause. Thank you. And I'm very happy to be here and to see your job that you have done. Thank you very much. I'd like to mention something because we are Macedonian Center of International Theatre Institute Produkcija, which means most of our projects are connected with theatre and performing arts. We are now finishing one project at area when the project itself, besides many other topics, is connected with site-specific performances, and those site-specific locations are cultural heritage locations in Macedonia, in Romania, in Greece, and in Italy. So, because we already have many virtual tours, mostly connected for the touristic purposes in Macedonia when we talk about Skopsko Kale. But me personally, I was motivated to use this project also with the eyes of a theatre performer to see what Kale Fortress can offer for outdoor performances, for happenings, theatre happenings, for site-specific theatrical interventions during springtime, summertime, and early autumn time when it's warm, when it's dry, and when you can do a lot of things outside. And that's why that was the leading motivation, besides everything important that you already mentioned. And the good things about these virtual tours is also that we can measure the traffic of people who are seeing. For example, in our case, those fortresses that we have done in Albania, most of people are tourists, foreign tourists, and students of art academies and University of History. So that's also a very good thing. Like, for example, when we have interviewed one tourist, he said it was very impressive because I always wanted to visit Gjirokastra, but always when I go somewhere to visit countries, first I take information about those countries. And accidentally, he saw it in Facebook, in our Facebook page. It's a Gjirokastra tour, and he said it was much easier for me when I visited physically the tour, because I was informed before what is happening, what is the description, how was the history of the fortress. So we can use tours in many ways, like for research also. It's not a very big thing that you can go deep to search, but students are using that. We use for the traditional culture and also for the tourism, which nowadays in Skopje, in all Macedonia, Albania and Kosovo, we are having a huge number of foreign tourists. And we have only 3.5 years before official start of Skopje, Capital of Culture 2028. And nothing is happening with the city, and also you have such a huge castle when you can do a lot of festivals, a lot of manifestation, a lot of pre-program, and during the program ongoing events. So I think it is just additional good work for promoting the promotion, right? Yeah.
But before we open questions, I would like to invite Alexandra, my wonderful colleague and excellent art historian and archaeologist, how she approached. She wrote a very good research, a very good communicative, on a popular scientific approach she used in the text, who's supposed to be, how can I say, a basic resource for the people who use this virtual tour. And it's a good introduction to the all historical and archaeological layers and some curiosities connected, like with Corridor 9, who are underground corridors. We also propose those to be used for contemporary exhibition, but nothing happened. And maybe something will happen. Alexander, please, I invite you. So if you agree with me, I will integrate my part with the tour, All right. and I will, do simultaneously. Okay? Would you like to have a seat? Okay. Otherwise, the virtual tour, виртуалната тура е двоязична, значи имаме македонски и англиски јазик. На англискиот превод го правеше Здравко Стојмиров, кој што не е имал можност да биде присутен, но направи одличен превод кој што Може ќе користиме само да продолжам на македонски, пошто публиката наша не Да. така, па ако треба нешто да You could actually continue in Macedonian language, introducing If it's not, the menu. Yes, I've noticed that. I thought that it was a working, version, but obviously it's not. All right, but the corrections will be done. We have Да. time till the end of the month. Така. Значи ќе продолжам на македонски. Овака изгледа турата, почетокот на турата ве носи пред источниот влез на кадето, со тоа што има две патеки по кои што може да се движиме. Првата патека што ја дава е разгледување на надворешниот бедем на тврдината. Тоа е оној бедем изграден, препознатливиот бедем на Кали, изграден во турскиот период, кој што се протега се до надолу до Ovo je kratke. речи си до реката Вардар. Само да ова е тоа. Значи се следат назначените патеки. Ево го исто еден. Ова е тој беден. Значи за Значи почнуваме ова е веќе надворешниот беден. Добро. Се следи патеката, која што води од влезот на калето, па се до крајниот дел. Ова улица, Самуилова. Значи надолу може да се разгледува, горе може и да се зумира. И гледката на секој кадар е 360 степени. Понатаму, оди до крај, го истоведено, со тоа што кога има назнака и, што значи информации, во тие прозорчија на македонски и на англиски излегуваат податоците кои што се однесуваат на дадениот објект. Што гледаме во случајот тука е надворешниот бедем. Се отвора прозорчето кој што дава главни информации за бедемот, кога е изграден, каде се протега и слично. На ова селка, тука се излегува назад, а исто, другиот прозорец е англиската верзија, на текстот, и одат паралелно и напоредно. Понатаму, оди, до крај, може би не ете така, тоа ова надворешна, И тоа е оригинален цит? така што, ова е само што е реконструиран. Голем дел од зидовите се уништени од Скопскиот земјотрес, но се реставрирани во таа форма како што биле некогаш со основа и на стари фотографии, на податоци, на цртежи, скици понатаму. Се извинувам, макар може ли да упадем со прашање? Да, може и така да ја правиме, Така че Туристичко интерактивно. И многу ме интересира ова и разочарана сум што нема никој. Кружната кула е оригинална или таа е реставрирана реконструирана. За маливе коцкасти, реконструирана. дека се те реконструирани Со тоа што кога се урнало, во земјотресот, добар дел од калето, останале значителни остатоци врз основа на кој што можело да се реконструира. Но има и фотографии
кои што датираат од пред земјотресот, значи има дури и од турскиот период фотографии, црно-бели, кои што се нормално со нејасен квалитет, но сепак може добро да се види како изгледале колите. Дури има и гравури на Скопје, кои што го даваат, добро, тука малце се дебатира дали бил автентичен изгледот или на градот и тврдината, но сепак има доволно моштво податоци од кои што може да се направи реконструкција. Скалиле? На Што вие ги качувам секој ден. Значи, ова е така наречениот источен влез, значи во тврдината, кој што е еден исто потват од 18-19 век, значи за време на исто турците, кои што направиле огромни промени, значи на Калето, кога нели со освојувањата на Скопје, на цела Македонија нели Балканот, Калето го претвориле во, просто кажам, касарен. Значи, веќе станало касрански простор, каде што се сместувале гарнизоните, војската, значи служило за живење нели на војската, на командирите, на заповедниците и се она што било потребно за таа војска нели да функционира. Така што ги преадаптирале старите градби кои што биле затекнати нели на Калето, Ти биле ги стари пренамениле. Добро, сега малце обратно одиме. Сакам да почнам од северниот дел, каде што ќе почнам од преисторијата па до денес, речем до денес, но ако не е проблем, ќе го направиме и тоа. Не е проблем, да. Тоа ќе одиме од северниот. Како сум, продолжете се вие, јас што сум заинтересирана, па Да, ќе опфатаме буквално се, прекрасно. само Како што треба. Секој прашање внесува дополнителен живот на настанот. Мене ми е многу жал што ова вака изгледа, јас сум... Да, тоа е веќе друго прашање, мислам дека ова, да. Значи, ова е веќе во внатрешноста. Ќе одам fast forward до западниот. До северниот влез, пошто не ми ја дава тука прозорец, очигледно. Значи, ова денес, значи тука некаде е официјалниот влез на Скопско Кале, единствениот пристап, или за да се влезе во Калето, кој што на времето, во средновековниот период, имал и официјална порта, значи така наречена северна порта, која што била урната. Останале незначителни остатоци од неа, односно оттисоци во здравицата и врз основа на која одосно е била реконструирана. Веднаш чим влеземе значи во турата од северниот влез, започнува податоците, значи за Калето. Она што сакам да го истакнам кај виртуелната тура на Скопско Кале е тоа што Калето како денес остатоци, да речеме, може би 10-20% од она што некогаш било из историјата, така што она денес што го гледаме се само зидите, надворешните и натрешните, Киклопскиот зид и археолошки остатоци од градбите, кои што постоеле, да речеме, во средновековниот период и во турскиот период. Остатокот е историја, од историски записи кои што постојат за Калето и археологија. Историските записи се тие што се. Археолошките остатоци денес гледаме, значи се затрупани во една, како ја нарекувам се вака, богата ботаничка градина, која што може да се отвори на Калето. Така што и обичен лаик, дури па и археолог кој што работи, јас работев неколку години таму, тешко е да ги препознаш каде се намират денес, оставаш бујна вегетација која што буквално ги покрива. Така што има и дури делови кои што се непристапни, а и тој таму како што е чувар или вработен, строго советува да не се оди во тие делови, кои што реално се и опасни за пристап. Така што дел од остатоците кои што се во каталогот, како податоци, не може да се видат на турата, баш поради тоа што не се пристапи. Сега не знам како да се вратам тука. Да. Значи, како што се движи виртуелната тура низ главната патека, се појавуваат
информациите, кои што почнуваат значи, од преисторијата, значи историографскиот осврт за Скопското кале, кој што почнува, или неговата историја почнува од праисторијата, кога постоеле тие 4 населби, праисториски населби во различни периоди на бронзеното доба, така што после замирањето на животот во преисторијата има една огромна празнина на Скопското кале и дури веќе следната човекова активност се забележува во 10-тиот век, крајот на 10-тиот век, почетокот на 11-тиот век. Значи тој ран среден век, кој што условно археолозите фазите на градба на калето ги нарекле Самуилова и Колменска фаза, нели наречено соодветно по главните протагонисти на таа сцена во тој период, царот Самуил, кој што во тој период го направил Скопје едно значајно упориште, нели како дел од северните територии на неговото царство, изградил силно утврдување, кој што понатаму, врз основа на тоа, тие силни зидини биле доградувани и понатаму се доградувало. Понатаму е Комненовската фаза или Комненска фаза, која што на крајот од 12-тиот и почетокот на 13-тиот век, кога датира овој познат киклопски бедем, така наречен киклопски, поради начинот на зидање на бедемот од големи, огромни камени блокови, травертински, кои што се зидани во еден така специфичен. Тоа е во средина, Саки се вратим назад. првите тие цидини од лева страна. Да, кои што влегуваме. Тоа е киклопскиот. Да. И Тоа е Таа фамозна кружна кула, значи на тој бедем има денес зачувано 3 кули со 3 различни облици. Ова е таа кружна, има една триаголна и една четириаголна кула. Се извинувам, од кој период? Ова е од владењето на Комненската династија. 90-та. Значи 1200 и некоја година, тие веќе тука се ја воспоставуваат повторно власта во Македонија, која што не би претходно било Македонското царство под Самуил. Така што од тој период датира овој, да речам, еден најпрепознатлив објект на Скопско кале, Киклопскиот зид. Оваа кула исто така доста интересна, бидејќи археолозите кога ја откопале како целина во 60-тите години нашле инсито ситуации, значи внатре, кои што се состоеле од 20 парчиња на луксузна керамика, глазирана. Дел од неа потекнува од константинополски работилници, увезени директно во Скопје и нели користени од таа, да речем, скопска властела или благородничка елита, која што живеела во овој така наречен во средниот век познат како горен град. Да. Нели секој град во средниот век имал горен и долен град, upper and lower city, така што во овој горниот град нели живеела благородничката или нели воената каста од општеството. Така што како што оди значи понатаму турата, се пружат нели информации. Тие информации се нели во континуитет, значи од преисторијата па се до средниот век, понатаму Скопје под српската управа, кој што се случила еден, да речем, предсекултурен процес во градот и во тврдината во тој период, така што се изградени едни позначени градби, од кои што дел од нив нели се зачувале како археолошки остатоци. Тука би спомнала таа така наречена палата, средновековна, која што археолозите кога ја откриле, нашли остатоци од столбови, мермерни столбови. Сега ништо тоа не се гледа? Се гледа, да, но само, како да ви кажем, во остатоци, во темели. Мислам, човек не би препознал дека е таков објект, доколку не е информиран. Значи се наоѓа. Понатаму, значи, како што кажав дека она што е останато на калето е само 10% од она што некогаш било.
Понатаму се сместени позначајните наоди и артефакти, нели, кои што се пронашли на калето во текот на тие едни обсежна една кампања, истражувачка кампања, која што започна во 2007, траеше до 2012 година, а претходно е даден осврт нели на археолошките до тогашни истражувања, кои што биле, да речем така, малце незначителни, со некои други техники изведени, така што ова кампања беше откриен 90, може да се каже, проценти од беше опфатено целото кале. Бе откриени над 13.000 движни наводи, кои што дел од нив се прилично импресивни, да речем, парчиња од накид, па има друштвен живот, ќе видите тука е сместено, има керамика бројна, парчиња керамика, од кој што дел од луксузна. Да речем, наводи се од религиски карактер, бидејќи во средниот век во Скопје историските податоци говорат дека токму на калето имало цркви градени во различен временски период. Исто се спомнува во биографијата на кралот Милутин, освен палатата, дека тој изградил таму и 3 цркви, кои што денес тешко можат да се лоцираат каде се наоѓаат. Претходно е околу калето или можеби во зидините на калето се лоцира една црква, многу позната средновековна црква, посветена на Богородица, Тројрачица позната, која што самото значење нејзино говори фактот дека кралот Душан фактички се кронизал за цар токму во таа црква. Така што и од тој чин само се гледа колкаво значење имало Скопје како многу важен административен и културен центар, дури во Српското кралство, кога Македонија попаѓала во рамките на тоа кралство, подоцна царство. Така што турата понатаму продолжува и по бедемите. Само можеш ли бедемите директно да видиш? Добро. Да, се да. Тој треба тука оригинален, што зборат. Така може да се видат. Ова е реставрирано тука, тие... Да, значи се движи по оваа патека. Да. Од која симултано се гледа и поглед кон калето и поглед кон Скопје. Кулите. И буквално прозорецот може да се отворат кој сакате, значи дело од калето, да се пристапи, значи директно во тој дел. Така што, освен главниот тек, по главните патеки, како што се движи турата, може да се одберат и ако сакаме да отидеме на некое специфично место. Значи, поентата со ова беше да се покаже важноста, која што има Скопското кале, не само за Скопје, туку и за цела Македонија, да се види неговото значење, плюс да се изнесат релевантни податоци, кои што некогаш и за жал, кога гледаме вакви тури, кога читаме за Скопје или кога сакаме да знаеме за Скопската тврдина, најчесто на интернет, до тури во пишуваната граѓа, може да се најдат некои податоци кои што едноставно не се точни. Дека, не знам, некои историски периоди кои што, или некои владетели кои што воопшто не можат да се поврзат со Скопското кале, значи колку и да сакаме, не е така. Всушност, тие археолошки истражувања ги дадоа временските рамки, кога екзистирало калето, кои се тие културни слоеви, археолошки слоеви, кои што, кои се луѓето, во кој период се живеело таму, а во кој период не. Така што отсуството на тие податоци укажуваат дека во времето, како што кажавме, после преисторијата, има некои незначителни активности во раната антика, па се до 10 век, значи на калето немало активен живот.
Средниот век е оно што е најбогат и кажеме после српското владење, османлиското време, каде што Калето буквално доживеало една градежна експанзија, се подигнувале касарни се граделе нови зданија, дуќани, значи се оно што било потребно за војската и за населението кој што живеело. Тука се изградила дворешниот Белен, зидот, грандиозен пристап од старата Скопска чаршија, директна комуникација, значи со Калето. Понатаму исто за време на Првата светска војна пак служел како ориште на австриската војска. Се до неговото, значи, конечно и за време на СКС Југославија имало истата намера, понатаму после конечното заминување на војските добило едно музејско-рекреативно дејност Калето, тоа што дел од касарните биле пренаменети во музеи, тоа е познатиот археолошки музеј, кој што веќе со земјотресот од 63 година се урива и голем дел од зидините, значи паѓаат во реката Вардар, така што после таа санација Калето служи чисто како рекреативен парк, луѓето знаеме, се го користува за излети, за прошетки, се до таа 2007 година кога се откопат 90% од локалитетот и се увиде што било што се разјасни конечно, значи што постоело, што не постоело. Тоа знаме како црква, вака и некој мозаик што се внатре. Значи тоа е еден од трите музеи кои што беа предвидени. Значи сите три се во некоја, да речем, некои се во завршна фаза, некои останаа така. Црквата е всушност еден од музеите предвидени таму. Тоа е музеот на средновековниот период. Исто како музеот на преисторијата, изграден врз остатоци од тој период, значи врз темели од црква. Предпоставам дека подот е стаклен, исто како и музеот на преисторијата, значи да се видат автентичните ситуации, а на горните нивоа, на горните катови да се изложат всушност артефактите пронајдени во и вон тие градби, така што таа идеја знаеме, не заживеа воопшто, не знам, икс причини, остана така што можеби, не знам, еден ден има простор да се реализира, но за сега е така како што е. Што да кажам, јас многу сакам за Калето да зборам и луѓе се интересираат, ама најверојатно археолозите повеќе знаат информации по конкретни подетални, освен од интернет што може да се прочита и сега нешто што вие кажете. Многу се луѓето разочарани и очекуваат нешто кој ќе дојде таму. Да, јасно е, јас толку време не бев отишла на Кале баш скептичен и едноставно не сакам да го гледам вакво. Ова е веќе руинирана состојба која што добар дел и пријатели од странство, значи кога ќе отидат, буквално се чудат што е сега во ера кога се тврдините многу познати светски медии излегат од многу серии каде што тврдините се една. Тој метален триаголник ви е познат нешто ми го зборат како значен, важен третај од време. Се покажа на сликата баш на скалите кои се симнува за да наведено. Го приметивте, да знаете нешто за него? Кажете ми кој точно кај да дворешниот Белен? Скалите пред да се силете доле ги кулите. Внатре по самото кале или има скали за да сликаш доле до бедените, од десна страна триаголник. Внатрешните скали. Се покажа прејсте на прочитано. Да, знам само да најдам тука. Некој го значуваат како многу оригинален, а што е уствари не знам. Сакам да знам, вака ме прашуваат и за таа црква или романска, византијска, не знам ја од кој период, ја не знам што да кажам, има некој мал детал како мозаици доле на подот. Тие се ги скали напред, кој ќе влезете нели одма до подскастата кула. Да, само кулите на тврдините. Кулите, да, кулите, кај што скалите фотографии, само да видам на која. До патеката од десна страна има метален триаголник голем. Ете тука горе на ќошата на почетокот.
долево до седмицата, през да се покажа. Колку е вистина сето тоа што го слушам, зашто не би сакала да кажам нешто што не знам да го објаснам. Не знам, Тука горе леко тука не го гледам. погоре, до там тера там сега треба да... Па не може натаму да се Да, обратно, во прес како тргнавме надолу се покажа, сега се враќаме најгоре не се гледа. Не е битно. Добро. Овде може би? Не, на десно треба да видите. На десно на платформата, горе напред, скалите да се стигне на десно. Ете, тука е. Тука лево кај бандерата, скроз горе кај гремушката лева, скрено гремушката не може да се види. Беше на друго место, го превестиле тука. Метален, силен триаголник, конусен, така. Сите го гледат и прашуваат што е тоа. Пресен на почетокот се покажа, не битно добро. Сега веќе нема да има истражување на калата? Па реално нема што веќе да се истражи. Ископано е, само треба да се заштитат ситуациите кои што се најдат. Да се обележат. Добро е што се изгради тој музеј на преисторијата, се заштитат тие преисторијски ситуации, бидејќи доста активен бил животот во преисторискиот период, доста куќи, огништа, артефакти така, значи животот таму се откривал, да речем, во една заштитена... Тоа се тој подземја? Сето тоа е, значи не е подземја, туку музеот на преисторијата е изграден врз тие остатоци, така што на тој начин се заштитени. Така што идејата беше да се презентираат и наодите движни на сите 2 или 3 нивоа, не знам колку беа предвидени. Сигурно што се нашло, значи покрај куќите, покрај огништата, како садови, фигуринки и слично, да се изложи, а долу од стаклениот пол да се гледа ситуацијата која што се пронајде. Така што тоа е добар начин да се заштити. И да се стават тие табли со знаци од кои Секој, да се напише. Како и секој локалитет кој што е отворен за посетители, значи мора да има табли со водство, со информации основни, да знаат луѓето каде бегуваат, И што ги очекува таму, како што претходно кажа Јакона, значи виртуелната тура е еден увод за човек што сака да посети некој локалитет, да знае што го очекува таму. Како се го спремате, например, да се гледа, да се види како би е? Значи тоа прво ќе заврши промоцијата на сите три, главната промоција во Тирана, па тие ќе го објавите веб сајтот на кој што може да се видат сите три. Сега ние само Тука за тука, за Призран и за Албанија нема да видите. Не, тие се уште во процес на изработка. И друг тим си ги Да, прави. сега јас си го Призран одам, таму се качувам на тврдината. Значи, ние што всеки да завршено можеме да ви испратиме. Да, Може да поставиме контакт, да ме Апсолутно, информирате да. со сите овие Апсолутно, информации, да. Онака и супер. да ги споделам, да научам. Супер што го Да. одлично, што благодарам за вашата љубопитност, потреба и иницијатива. Договорени сме, да знаете. Кога ќе заврши проектот, ние се ќе ви испратиме. Тоа би могло много кратко посажање. Александр си е перфекционист, јас сум општо ги гледам работите како организатор локален, така да сум си доста задоволна. А каде се наоѓаат сега сите тие што видите артефакти најдени? Тоа и јас го кажам, да, сега можеме да се отвориме вака во другото да кажем. Тогаш по завршувањето на кампањата се направи една голема изложба. Јас бев ископнување. Така? А како можам јас, например, да се уклучам во овие активности, пошто ме интересира? Александра, тие се во депо или се изложени како во дел од сталната посечена музеја? Да, имају, значи, сигурно во депо, значи, бидејќи го знаеш, Башам толку много материјал. треба посебен музеј да се направи само за артефакти, како што реков, над 13.000 движни наоки, значи тоа е така огромно, така што тогаш по изложбата најверојатно се сместени во депо, позначајните се може би дел од саставната главна поставка. Кажи ми што се однесува до отоманскиот период, претежно се остатоци од архитектонска пластика која што е изложена на влезот. Да. Добро, пошто е камена пластика, таа е колку толку отпорна на сите сезонски промени. Да, сепак пак ќе речеме
Това не е презентативен начин, некој артефакт, кој било период. Апсолутно се сложувам, затоа што јас едноставно Да. прекрасни сега кога го работевме, кога бевме на терен со екипата, значи видов некои прекрасни декорации, зборам се за Автоматскиот период. Има многу интересни детали, Да. начин на обработка, значи и тоа стои само таму, не знаеме што е, како е, Едноставно стои заштитен објект. колку толку положични услови, да сепак многу лошо. Овие деловично Јас се повеќе останале би го некако соприла да не камени. се гледа така. Внатре во дворот на кавата од десна страна што се Ева за тие зборуваме За сега. тие, Да. 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 Тоа е камена пластика, дел од... Can I have a question? Yes. You are a guide, yeah? I'm a tourist guide and I drive regular to Ohrid and Prizren. And I'm trying to learn as much as possible. I've But been do you to find Albania it, also. do you find it interesting? Yes, very much. And do you relate it with your tourists? You can show them and, Yes. yeah, Yes, yes. before they come. Before they come, it depends how on. We say, Yeah. when, for example, Ivana, we just spoke when the whole project will be closed, finished. We can send to the lady link to the Super. all 3 virtual exhibitions, including link to the online catalog, Okay. where everything will be sublimed with the detailed text from our side, from Kosovo and Albania side, so you can use it for your Balkan tours. Yes, I want Yes. to use it personally for my company and plus of course everybody on internet. Wonderful. And we're going to, of course, this is also another question, consultation with you. When everything is finished, we have freedom to promote it online because we For are. sure. The virtual tour will remain online. It is included in the price that we have paid only for 2 years. Only for 2 years. After 2 years, we have, if we want, for example, I have 3 castles that I pay them every year because they are very well managed and they are very, let's say, famous for Albania. It's like Gjirokastra, you know, or Gjiro, Rozapa of Shkodra, and the one of Porto Palermo in Mara. So those I pay every year. Let's see what about the others. It depends on the flux of people who visit and how much interest people have to. Yes, yes, yes. I thought that there is going to be about Prizren and Albania also. I didn't know that it's going to be only for Kale this time, but it doesn't matter. If it's in Prizren, I can come to Prizren if I'm available, if I'm free at that time. Prison will be finished on 29th of June. So maybe this limitation in years, you cannot have it with Skopje because we don't have castles, we don't have closed, we don't have active museums, you know, with the ongoing programs. Everything You is know, everything is open. Are Yes. better for museums. Virtual tours. It's like more visually, it attack you more. Museum. Maybe more attractive, and also information are more. So the whole content of the museum. How can I explain it in English? It's like it's more warm and Yeah, the atmosphere you get is more familiar with familiar with. museums. Yeah. Yeah, definitely agree. This is just an open space and Yeah. like you can be also lost Yeah. in this virtual tool, like you can be lost if But you I are there in think- person. You gave me a very nice idea. Next time I will engage also tourist guides in these virtual tours. Thank It you could be very very much. helpful. Connections are the best thing. It's something always something inspirational Yeah. pops up and Yeah. constructive. Because they know what the tourists want. Like, They're in direct contact with the tourist and they can be very beneficial. That for glass thing project. that you mentioned in Great the, suggestions. they all think it's a souvenir shop. The glass thing in Kala. That should be the Museum of Ottoman History. But
Nobody's saying that. Everybody says a A souvenir shop. souvenir shop. It looks like a souvenir shop because it's very small, glass doors and windows, so it Yes. could be easily mistaken as a souvenir shop. I'm sure there will be souvenirs. About the church, okay, I know that it's a non-Finnish church, museum church, Museum of Medieval History. medieval history, that I'd like to remember, and then this Serbian part. Palace, the place which is not very recognizable here, should be marked. And that triangle, I didn't see yet also about that triangle. Okay, very nice, very interesting, very good idea. I supported it, I liked it. As I said, I want to learn some new things also. But I'm also surprised, that's a huge fortress. It's Yeah, it's a huge yes. Also, But it's it's maybe maybe created, 4 hours. yes. It's not maintained, no investments, it's very... And these the are palace. things, what is this? This is the palace. The Serbian palace? Yes. Yes, it is. From From the Milutin King time. You Tzar have to Dušan. have the right people Milutin. to do something. Znači Preddušan. Preddušan. Before the Koran, pred да се... Значи ова е крајот на 13 век, значи Милутин кога го освоил Скопје, значи буквално го направил една културна престолнина. Покрај тоа што го направил и еден битен политички центар, значи еден од главните градови во кралство го направил. Значи Дали некој од вас знае колку хектари тој бил во е суби со Византија. колку метри квадратни? Андроник III Палеолог бил тогаш византиски император. Така Така што како сила воена Милутин многу зајакнал и веќе освојувал делови од Византиското царство, царство тоест. Така што кога се заканил дека ќе влезе во директна војна, ќе му освои голем број на територии, тој стратешки постапил и рекол дека ќе му ја даде неговата малолетна ќерка за жена. Тоа и се случило. Значи не знам дали сте слушнале, тоа е сепак историска вистина, не е приказна. Неговата ќерка Симонис, односно Симонида на македонски, имала 9 години, кога била мажена за веќе остарениот Милутин. Така што делов од Северна Македонија, значи северниот дел од Македонија, Скопје и другите области бил подарен на царот, само за да се не склучи тој мир и да не ги напаѓа тој другите делови од царството, така што едноставно северниот дел од Македонија бил освоен без ниту една битка. Значи тој дел исто е од тој период, како остаток од црква вака. Овој дел, ова е тој музеот на Отоманскиот период, видите, тука има различни ситуации. Значи, остатоци од раниот среден век, мешано. зидот, ова е средновековната палата, почетокот, значи крај на 13-тиот, почетокот на 14-тиот век, и таму остатоци од турскиот период. Значи, тука. Се измешано. Значи, буквално се измешано, затоа што во Скопје се случили и неколку природни катастрофи. Значи, се случил еден голем земјотрес во 1555 година, кога добар дел од градовите, па и тогаш се рушили. Да. Значи, не се рушили само од освојување, Да. рушени се и од природни катастрофи, така што таму е буквално градено, рушено, доградувано тоа што им се допаднало да оставиле како темели турците, па дел од материјалот бил искористен за нешто друго да се направи, не знам, ако им се допаднала како градба, била пренаменита. И таа затворена порта што е оригинална, што била Да, таа е сточната порта, да, таа бил главниот прес во Калето и во средниот век и во турскиот период. Така што турците ја реконструирале, ја доградиле, значи, така што долго време била, нели, како што кажам, кога го отворили источниот влез во старата Скопска чаршија, нели, по скалите горе се влегувало преку источната порта во средиштето на Калето. Тие биле 3 порти, значи источна, северна и јужна порта. Од северната рековме нема остатоци денес, од јужната има. Но таму не е приснато, што да кажем некои делови строго се советува да не се оди, пошто е стварно опасно. Не само од растителен, туку и животински свет кој што може би се екзистира таму. Среќа имаше опсе нешто таму, кога скратија трелата е малце во средија сега, иначе беше страшно, не знам ако не стигна. Ова огромна површина треба
posebna институција треба да се биде нели скопско крале, кој што ќе си го менеджира, одржува, така. Значи, тоа може само бенефит да има држава. И сега понатака имате некои информации што ќе се случи со калето, нешто за понатака имате некои информации? Еве дојде Апсолутно се спрема нова влада, да Ќе видиме сега. нивните планови. Тоа е Како дали ќе настроение биде ќе биде точно дали по настроение културата. Многу битна работа. Значи, тој негастроен не верувам дека може да биде, значи тоа толку игнорантен однос не верувам дека постои, така што we're talking about the ignorance I of the can government, so understand. Yes. Oh, we can speak we'll just have to wait and English. see the new situation Oh, of okay. cultural heritage. Like in Albania, there are a lot of cultural monuments, but they're Yes. neglected. Yes. They're just left Yes. to just be. They're But left to there be are some elements. initiatives, like I was asking the youth for culture program. There are so many investment in these fortresses of Albania through this program, But especially in Durrës city, Mhm. because Durrës is totally under the Amphitheater. Wonderful. like Yes. I don't know. For me, people who built up to this, they are criminals, not others. Because Durrës, it's the whole city. Ruined. The whole city. I've been a couple of times and I like Durrës really much. Yes. It's amphitheater, the Torre, it's perfect. And Budrit is fantastic. Fantastic. It's super. One of the items on my bucket list. And the eye. You can use it if you organize an international festival of theater, for example. We used to play there. But it used to be an international festival of theater. A lot of, I know, And it festivals was held every in year Budrit. for around 15 years. Like a summer festival. Summer festival, it was so nice. Especially in Enchanted. It was really enchanted. A lot of troops from other countries. Private and public theaters coming from everywhere. But then the government stopped. What was the reason? Just relocation? Not relocation, but just that they are not giving more funds. So financing. Such a shame. It's really beautiful. I'd like to mention something about this European, and not only European, practically global initiative to use the digital tools to document everything what is moving and unmoving cultural heritage. And in our country, there is a probably very obvious misunderstood. You have to digitalize everything, but you don't have to forget to protect and to preserve and to restore the originals, you know? You have to nourish and take care of the both activities in continuity. I don't know what about your cultural strategy, but ours is Are everything about non-existable. digitalization. Non-existent. There's no culture. Really? Yeah. Just on papers, Maybe not something on implemented. paper, But there is on paper a strategy, There I is think a there is. paper in the but Ministry of not Culture. implemented. Not Yes, implemented, not just implemented. partial. It's a coquetry with elements of the structure, but it's not a serious And no cultural policy. monitoring. I'm very sorry, I have